بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے عمران خان کے عدالتوں کے اندر چلنے والے کیسز کا اور ان کیسز کے اوپر ہماری عدالتوں کے رویے کا۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ سے یہ کرنی ہیں۔ الیکشن 8 فروری کے دن ہوں گے، اس سے پہلے مختلف لوگ جہاں پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات میں جب لوگ پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اگرچہ وہ مقبول ترین جماعت ہے پورے پاکستان کی، اس کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو غائب کیا جاتا ہے، کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، انہیں کٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ مختلف پارٹیز کے اندر جوائننگ کر لیتے ہیں، پھر ان کی جان خلاصی ہوتی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات کے اندر پھر جو ہے وہ ان کی جان چھوٹتی ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کہ ان کو چھوڑا جائے۔ آپ پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھ لیں، 4-5 ماہ سے قید لوگ ہیں، اپنے بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر گھروں سے آئی ہوئی ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، دوسرے میں ملتی ہے، تیسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی 4-5 سال کے بچے بچیاں ان کی گھروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے اس کے باوجود لوگ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں۔ اب لیا کے اندر جو نون لیگ کے ایم پی اے ہیں گجر صاحب، انہوں نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ اس طرح کے پی کے اندر بھی معاملہ ہو رہا ہے، مختلف معاملات ہو رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں، عدالتوں کے اندر جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے مقدمات ہیں، ان پر کیا رویہ ہے عدالتوں کا؟ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں بھی سہولت کاری کر رہی ہیں، ان لوگوں کو ایک سپیس فراہم کر رہی ہیں کہ آپ جو چاہے کارروائی عمران خان اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ کریں، ہم انصاف نہیں کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ لیں، نام تو یہ لیتے ہیں آئین اور قانون کا، نام تو یہ لیتے ہیں قرآن اور حدیث کا۔ اگر آپ ان کی پرانی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، پرانی باتیں اٹھا کر دیکھیں، پرانے ریمارکس اٹھا کر دیکھیں، آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، لیکن عملاً ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر وہ کیس اٹھا رہے ہیں جس میں عمران خان کو نقصان ہو اور نواز شریف کو فائدہ ہو۔ الیکشن ڈیلے انہی کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ 17 سپٹمبر کو یہ آئے۔ سب سے پہلا کیس ان کو جو لگانا چاہیے تھا وہ الیکشن کا تھا۔ 90 ڈیز کے اندر آئین اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن ہو، لیکن انہوں نے نہیں لگایا۔ پراپر طریقے سے سپیس فراہم کی، کوئی جگہ نہیں ملی، پھر 37-38 دن کے بعد انہوں نے کیس لگایا۔ چلو انہوں نے نیا کیس نہیں لگانا تھا تو یہ پرانے کیس کو ہی کنٹینیو کر دیتے کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے، یہ پکڑ سکتے تھے اس بات کو، لیکن نہیں کیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ کیس جس نے سنا تھا وہ جج ان کو پسند نہیں تھے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، بندیال صاحب۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، الیکشن تو انہوں نے کہا کہ جی ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جو بھی ابہام پیدا کرے گا الیکشن میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابہام تو خود بخود پیدا ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے سپورٹرز جہاں جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، ان کے جو سپورٹرز مطلب کہ رہنما جو ان کے، وہ جہاں جاتے ہیں ان کو جوتے پڑتے ہیں، چپیڑیں پڑتی ہیں، مکے پڑتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کے دن، اس کو آگے لے جایا جائے گا۔ اب حامد میر صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشن آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور پی ایس ایل جو ایک گیم ہوتا ہے ہر سال، وہ کرکٹ کا میچز ہوتے ہیں، وہ بھی شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, इमरान खान के केसेस के अंदर फैसले तो होते हैं लेकिन वो महफूज हो जाते हैं, हफ्तों के लिए महफूज हो जाते हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में कुछ और महफूज नहीं सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के। एक केस हुआ साइफर का, उसके मेरिट को भी डिस्कस किया जाता है लेकिन बता ये दिया जाता है इशारों के कनायों के अंदर कि इमरान खान को या सजाए मौत होगी या फिर उम्र कैद की सजा। अब किस जुर्म पर होगी? अमेरिका के अंदर से एक खत आया साइफर, उसमें लिखा हुआ था कि आप इमरान खान को निकालेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सारे गुनाह माफ करने के बाद आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। मतलब उस साइफर की ये मतलूबा जुबान थी। इमरान खान को हटा दिया जाता है। इमरान खान मुख्तलिफ अवाम के सामने मुख्तलिफ जलसों के अंदर ये बात रखते हैं। अब इसी बात को बहाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने जुर्म किया, यानी कि जिसके खिलाफ साजिश हुई उसी के खिलाफ मुकदमा बना दिया। अगर साजिश के अंदर आप हिस्सा बनते, आप चुपचाप चले जाते तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा ना होता। बात सिर्फ इतनी सी है, इमरान खान इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा, मकबूलियत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और अब ये लोग मुख्तलिफ जगह पे वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। जो PMLN के लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, सबको जो है वो अपनी अपनी पड़ गई है। केसेस अगर अदालतें प्रॉपर तरीके से सुनती, इंसाफ की बात होती, तो आज हालात मुल्क के अंदर कुछ और होते। काजी साहब को ये तो पता है कि मिठाई की कीमत कैसे कम करनी है। काजी साहब को ये तो पता है कि प्रैक्टिस ऑन प्रोसीजर्स के बारे में मुकदमा सुनने और अपील दायर करनी है और मुख्तलिफ मामलात इस तरह के जो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा सके। काजी साहब को ये नहीं पता कि लोगों की औरतें, बहनें, बेटियां बेगुनाह जेल के अंदर कैद हैं। और काजी साहब तो अब इमरान खान के खिलाफ अपना बुग़्ज़, अपनी अनाद वाजे कर चुके हैं। 9 मई क्यों हुआ? अगर धरने का फैसला हो जाता, धरने के केस जो फैसला मैंने किया तो उस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई ना होता। अब 9 मई करवाया किसने है? काजी साहब से बंदा को ये पूछे। लेकिन काजी साहब क्योंकि जाहिर सी बात है नून लीग की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है, तो ये चंद महीनों की बात है, काजी साहब चले जाएंगे। छोटी सी बात कि सुकरात तो सबको याद है, उसको जिसने जहर देने का फैसला किया था वो किसी को याद नहीं है। काजी साहब भी इसी तरह ही है, चंद महीनों की बात है, सब्र से PTI वाले गुजार लेंगे, आम पाकिस्तानी भी गुजार लेंगे, लेकिन बाद में काजी साहब कहां जाएंगे? खैर, सुनने में तो यही भी आ रहा है कि इनकी लंदन में भी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल है वो, क्योंकि इनका जवाब भी अभी रहता है, क्योंकि इन खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर हुआ था असासों पर, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जाहिरी सी बात है काजी साहब जो है वो इसी तरह की बात करेंगे। अब काजी साहब की कोर्ट के अंदर एक और मुकदमा भी दायर हुआ है, वो भी काजी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं नकवी साहब, उनकी तरफ से। अब उनके ऊपर भी मुकदमा किस वक्त कायम हुआ? जब उन्होंने पंजाब और KPK के इलेक्शन करवाने की बात की, जो है वो सुओ मोटो नोटिस लेने की बात की बंदियाल साहब से। अब काजी साहब, नकवी साहब भी ज़ेरे अताब हैं इसी बात पर, और तो कोई बात नहीं है, अभी तक तो सारे फैसले सही हो रहे थे। अब काजी साहब ने जुडिशल इजलास भी बुलाया, जुडिशल कमीशन का। अब इजलास के अंदर उन्होंने नोटिस सर्व किया नकवी साहब को, लेकिन नकवी साहब ने नोटिस का जवाब देने की बजाय उन पर एतराज कर दिया कि ये इनके ऊपर मेरे एतराज हैं और इनको जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठना चाहिए, जुडिशल काउंसिल के अंदर इनको मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। वही खेल खेल रहे हैं नकवी साहब जिस तरह काजी साहब ने अपने बारे में खेला था, उसी तरह से मिलता जुलता केस है, उसी तरह से मिलती जुलती बातें हैं। साइफर के अंदर क्या होगा, क्या हो सकता है, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन PTI के लिए हमारी अदालतों की तरफ से अभी कुछ इम्तहान बाकी हैं, कुछ मुश्किलात बाकी हैं। काजी साहब के जाने के बाद ही कोई मामला ऐसा लगता है कि सुधरेगा, वरना हमारी अदालतें इमरान खान के साथ तो अपना बुग़्ज़ वाज़े कर चुकी हैं। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क के वासियों पर। तमाम देखने सुनने वाले लोगों को अल्लाह ताला आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे।
ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔